بہت لمبا قد اور بہت چوڑا جسم کس قوم کا تھا؟ قوم عاد کا۔ کون سے دن پیدا ہونے والا بچہ سمجھدار اور ذہین ہوتا ہے؟ جمعہ کے دن۔ کس انسان کو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرتا ہے؟ نرم دل انسان کو۔ کس جانور کی 3 پلکیں ہوتی ہیں؟ اونٹ کی۔ بروز قیامت مومن کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز کون سی ہوگی؟ خوش اخلاقی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کتنے سال رہی؟ 30 سال تک۔ عورت اگر بچے کے لیے روزہ چھوڑ دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ مساکین کو کھانا کھلانا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال کی عمر میں نبوت حاصل کی؟ 40 سال کی عمر میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب کیا تھا؟ ابو تراب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے آغاز میں سب سے پہلے کس کو دعوت دی؟ اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں کس نشانی سے اپنی نبوت ثابت کی؟ اپنی لاٹھی کو سانپ میں تبدیل کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غزوات میں شریک ہوئے؟ 27 غزوات میں۔ رمضان کب فرض ہوا؟ 2 ہجری میں۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ کون سی ہے؟ سورۃ الکوثر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ کتنے دنوں کا اعتکاف کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دنوں میں 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ صلیبیوں کے بیت المقدس فتح کرنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ مسلمانوں میں اتحاد ختم کرنا۔ اصحاب کہف نے کس وجہ سے غار میں پناہ لی تھی؟ اصحاب کہف نے اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ لی تھی۔ کس نماز کے بعد سونا مکروہ ہے؟ مغرب کی نماز کے بعد سونا مکروہ ہے۔ کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسافر خانے بنوائے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ قرآن پاک کا دل سورہ یاسین کس منزل میں ہے؟ 5ویں منزل میں۔ حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے کی بچ جانے والی قوم کہاں جا کر آباد ہوئی؟ یمن میں جا کر آباد ہوئی۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی ولادت کس سال میں ہوئی؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا ذکر کیا ہے؟ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ کون سے پیغمبر صبر کے لیے مشہور ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ کون بنا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی وجہ ابو جہل بنا۔ جو نوجوان نکاح کی قدرت نہیں رکھتے ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ روزے رکھنے کا ارشاد فرمایا۔ بیوہ عورتوں کے بارے میں قرآن مجید میں کیا حکم آیا ہے؟
निकाह करने का। निकाह की इस्लाम में क्या अहमियत है? निकाह इस्लाम में सुन्नत है। बहरे इल्म किन सहाबी को कहा जाता है? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को। मदीना में कितनी सूरतें नाजिल हुईं? 28 सूरतें नाजिल हुईं। आला जिंदगी से क्या मुराद है? आला जिंदगी से मुराद घरेलू जिंदगी है। रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना क्या कहलाता है? सदका। रात को गलियों में गश्त करने वाले खलीफा राशिद कौन थे? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु। कुरैश के किस कबीले की एक औरत चोरी के इल्जाम में पकड़ी गई थी? बनु मखजूम के कबीले की औरत। अशरा मुबशरा में शामिल किस सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आखिर में इंतकाल किया? हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। फकीर को किस वक्त खाना खिलाना जायज नहीं? मेहमान नवाजी के वक्त। निकाह का सबसे बड़ा मकसद क्या है? निकाह का सबसे बड़ा मकसद नस्ल इंसानी की बका है। नेकी में कमाल हासिल करने के लिए क्या चीज खर्च करना जरूरी है? जो पसंदीदा चीज हो उसे खर्च करना। खिदमत खल्क के क्या मानी है? मखलूक के काम आना। हकूक अल्लाह से क्या मुराद है? अल्लाह ताला के हकूक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र को ईमान का कौन सा हिस्सा करार दिया है? सब्र को ईमान का आधा हिस्सा करार दिया है। क्या बिस्तर पर लेटकर कुरान शरीफ, जिक्र अज़कार और दरूद शरीफ पढ़ना जायज है? जी हाँ, जायज है। इमाम आज़म अबू हनीफा ने अपनी जिंदगी में कितने हज किए? इमाम आज़म अबू हनीफा ने जिंदगी में सिर्फ बचपन में हज किया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का असल नाम क्या था? अब्दुल्ला। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह अन्हु ने किस शहर को अपना दारुल हुकूमत बनाया था? दमिश्क शहर को। कुरान पाक में बनी इसराइल का लफ्ज कितनी मर्तबा आया है? 40 मर्तबा। अल्लाह ताला ने अपनी किस मखलूक को बिल्कुल मासूम पैदा किया है? फरिश्तों को। हदीस पाक के मुताबिक वो कौन लोग हैं जो ज्यादा जन्नत में जाएंगे? गरीब लोग ज्यादा जन्नत में जाएंगे। ऊंचे ऊंचे सतूनों वाली बुलंद इमारतें बनाना किस कौम का रिवाज था? कौम आद का। वॉशरूम में कपड़े लटकाने से क्या होता है? जिन्नात पहनते हैं। बुतों की पूजा करने वाले को क्या कहा जाता है? मुशरिक कहा जाता है। मरने वाले इंसान की आंखें किस चीज का पीछा करती हैं? अपनी रूह का। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थी?
4 बेटियां थीं। रोजा रखने का मकसद क्या है? तकवा हासिल करना। नमाज जुमा कहाँ फर्ज हुई? मदीना में। कुरान पाक में सबसे बड़ी सूरा कौन सी है? सूरतुल बकरा। ज़कात कब फर्ज की गई? 2 हिजरी में। मुसलमानों ने सबसे पहली मस्जिद कहाँ तामीर की? मदीना में। कुरान पाक में कितने जुज हैं? 30 जुज। सबसे पहले कौन सी सूरा नाजिल हुई? सूरतुल अलक। कौन सी सूरत की तिलावत करने से घर में फाका नहीं आता? सूरा वाक़िया। क्या अगर कपड़ों के साथ बिल्ली लग जाए तो कपड़े नापाक हो जाते हैं? पाक रहेंगे। इस्लाम में शराब को किसकी मां कहा जाता है? बुराइयों की। कलमा के अंदर कितने फर्ज हैं? 5 फर्ज हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत किस दिन हुई? 10 मुहर्रमुल हराम को। सूरा इखलास की कितनी आयात हैं? 4 आयात हैं। कौन सा अमल क़यामत के दिन इंसान के लिए रोशनी बनेगा? नमाज को वक्त पर और खुशू खुजू के साथ अदा करना। सबसे बाबरकत औरत कौन सी होती है? वो औरत जो अपने शौहर की रिजा के लिए हर काम करे और अपने घर में सुकून और मोहब्बत लाती हो। क़यामत के दिन सबसे ज्यादा नुकसान में कौन होगा? वो इंसान जो अपनी नमाज को ज़ाया करता है। ऐसा ख्वाब जिसमें खुद को या किसी और को मरते हुए देखे, उसका क्या मतलब होता है? नई शुरुआत पुराने हालात के खात्मे या रूहानी इस्लाह की निशानी हो सकता है। क़यामत के दिन सबसे पहले किसका हिसाब लिया जाएगा? नमाज का हिसाब लिया जाएगा। जिस्म के किस हिस्से पर तिल होना दौलत आने की निशानी है? सीने पर तिल होना। अल्लाह ताला ने किस इंसान से दोस्ती करने से मना फरमाया है? काफिर से दोस्ती करने से मना फरमाया है। क्या वुजू की हालत में आईना देखने से वुजू टूट जाता है? नहीं, वुजू टूटने के लिए मखसूस हालतें जरूरी हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा रिज्क किसका होता है? वो शख्स जिसका दिल अल्लाह के साथ जुड़ा होता है और जो मेहनत से रिज्क कमाता है। किसी शख्स के लिए बेहतरीन अमल कौन सा है? वो अमल जो अल्लाह की रिजा के लिए किया जाए, चाहे इबादत हो या दुनियावी काम। अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब शख्स कौन है? वो शख्स जो दूसरों के काम आए और नेक अमल करने की कोशिश करे। हदीस पाक में किस बीमारी को इंसान के लिए अजाब कहा गया है? ताउन की बीमारी। किस मुसलमान का खून दूसरे मुसलमान पर हराम है? हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का खून हराम है। अल्लाह ताला कब अपने बंदों की दुआ कबूल करता है? हर वक्त कबूल करता है, खास तौर पर रात के आखिरी पहर में। किस नबी की कौम को अल्लाह ने जमीन में धंसा दिया? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम। रात को देखा हुआ ख्वाब भूल जाना किस चीज की अलामत है? रोजमर्रा की मसरूफियात या जहनी दबाव की वजह से होता है। इस्लाम में सिर्फ अच्छे ख्वाब पर शुक्र अदा करना चाहिए। किस अमल की वजह से इंसान का दिल सख्त हो जाता है? गुनाहों की ज्यादती और तौबा ना करने की वजह से। फतह मक्का के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐलान किया था? माफी का ऐलान किया था। सबसे पहले फजर की नमाज किसने पढ़ी थी?
حضرت آدم علیہ السلام نے بیت المقدس میں پیغمبروں کی جماعتی امامت کس نے کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ کس نبی کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اس کا حکم قرآن کریم کی کس سورت میں آیا ہے؟ سورۃ المائدہ میں۔ قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس کو 33 بار روزانہ پڑھنے والا انسان کبھی غریب نہیں ہوتا؟ سورہ اخلاص۔ وہ کون سی آواز ہے جو 24 گھنٹے پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے؟ اذان کی آواز۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اسلام میں شراب کو کس کی ماں کہا جاتا ہے؟ برائیوں کی۔ درود شریف بھیجنے کا حکم قرآن کی کس سورت میں ہے؟ سورہ احزاب آیت نمبر 56۔ اونچائی پر چڑھتے وقت کیا کہنا سنت ہے؟ اللہ اکبر۔ دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت کس نے لگایا؟ حضرت شیث علیہ السلام کے بیٹے نے۔ عرب کا کون سا علاقہ سمندری موتیوں کے لیے مشہور ہے؟ بحرین۔ ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر کتنے مہینے میں روح ڈالی جاتی ہے؟ 4 ماہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ۔ مکہ مکرمہ کو سب سے پہلے کس نے آباد کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ تھیں۔ کس انسان کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا؟ مشرک، اگر وہ شرک پر مر جائے اور توبہ نہ کرے۔ وہ کون سی سورت ہے جو 1/3 قرآن کے برابر ہے؟ سورہ اخلاص، جو اللہ کی توحید اور صفات کا خلاصہ ہے۔ کون سی چیز کھانے والے کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ حرام کا لقمہ کھانے والے کی نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نہ 40 دن کی عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ کون سا عمل گناہوں کو برف کی طرح پگھلا دیتا ہے؟ اچھے اخلاق اور اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال۔ وضو، غسل اور تیمم کے احکام کس صورت میں ہیں؟ سورۃ المائدہ میں۔ نماز کس طرح پڑھنے والا موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے؟ جو نماز میں خشوع خضوع کے ساتھ لمبا قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے موت کے وقت آسانی عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے طویل آیت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282۔ نماز میں خشوع کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ نماز میں دل کو اللہ کی طرف مائل کرنا، آیات پر غور کرنا اور دنیاوی خیالات کو چھوڑ دینا خشوع پیدا کرتا ہے۔ انسان کی یادداشت کس وجہ سے کمزور ہو جاتی ہے؟ زیادہ سونے سے۔ جنت میں جانے والے سب سے پہلے انسان کون ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد الحرام، جو خانہ کعبہ کے گرد موجود